Boys and girls, today we are going to do electrochemistry. यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ सिम्पल भोल्टेक सेल के हो, के चीज हो सिम्पल भोल्टेक सेल चाहिँ। हामी एउटा एक्जाम्पल लियौं, एउटा कन्टेनरमा त्यसमा हामी 1 मोलर जिंक सल्फेटको सोल्युसन लिन्छौं अनि एउटा जिंक रडलाई यहाँ इमर्ज गर्छौं। We are immersing one zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution. What happens to the solution? Very spontaneously, Zn plus 2 ions will come out from the rod and will go into the solution. There are many Zn plus 2 ions. Pura Zn plus 2 ions आकै solution मा हुन्छ। Zn plus 2 कसरी? Zn solid मा थियो जिंक है, त्यसले दुईवटा इलेक्ट्रोन रडमै छोड्यो अनि अहिले Zn plus 2 भएर सोल्युसनमा छ। सोल्युसनलाई हामी एक्वस लेख्छौं। भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन छ है। Zinc ion Zn plus 2 ions are coming out from the rod and going into the solution, leaving electrons on the rod. And due to surplus of electrons on the rod becomes negatively charged. यसको लागि delta G negative हुनुपर्छ। I think you remember, you studied that for any spontaneous chemical reaction, delta G must be negative. You studied in thermodynamics in class 11. अब यो त्यसै जिंक रड नेगेटिभली चार्ज्ड भइहाल्यो। अब यहाँनिर जिंक इज लुजिङ इलेक्ट्रोन्स means zinc is undergoing oxidation. Loss of electron means oxidation. So यो oxidation यसलाई हामी oxidation मात्र भन्दैनौं, incomplete reaction छ, त्यसले यसलाई हामी भन्नु पर्यो half oxidation cell. सेलै हो, अब यो कम्प्लिट भएको छैन, सेलै हो। Forget about this. Now we'll take another example. There is a container. We are adding 1 molar of copper sulfate solution now, not zinc sulfate, copper sulfate solution, and immersing 1 copper rod. Copper rod पनि यहाँ ठक्कै इमर्ज, सेम यही काण्ड हो, तर यहाँ चाहिँ जिंक छ, त्यहाँ चाहिँ कपर छ। यहाँ चाहिँ घटना के गर्छ भने CuSO4 will ionize in solution as Cu++ and SO4 minus 2, SO4 minus minus. यहाँ SO4 नलेखेको मैले, तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भनेर। So there are many Cu+2 ions in solution. हो, यहाँ जे घटना छ त्यसको ठीक अपोजिट हुन्छ है। यहाँ चाहिँ जिंक रडबाट Zn+2 ions were coming out. But in this case, Cu+2 ions from the solution will go to the rod to receive electrons. How many electrons? Each copper Cu+2 ions will receive 2 electrons. So यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट लिएर यहाँ कपर भयो, डिपोजिट भयो, यहाँ फेरि यसो गयो, कपर भयो, डिपोजिट भयो, हो यो डिपोजिट भयो, कपर भयो, यहाँबाट आयन जाँदै इलेक्ट्रोन लिँदै डिपोजिट हुन्छ। हामीले इक्वेसनमा कसरी देखाउन सक्छौं? Cu+2 आयन्सहरु जहिले पनि सोल्युसनमा हुन्छ है। सोल्युसनमा थियो है, it went to the rod and received 2 electrons. दुईटा इलेक्ट्रोन लियो, लिसकेपछि Cus सलिड भएर रडमा बस्यो। अब यिनरले इलेक्ट्रोन लिएकै गर्दाखेरि यहाँ त के भयो? सरप्लस हैन, डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोन्स भयो। कपर रड developed deficiency of electrons which caused copper to become positively charged rod. यो आफै भयो है, स्पोन्टेनियस, यसलाई थर्मोडायनामिक्समा हामी भन्छौं स्पोन्टेनियस प्रोसेस। यो आफै हुन्छ, यो कसैले केही गर्नु पर्दैन, नेचुरली हुन्छ यो। सो यो जिंक रड यहाँ एक्लै छ, नेगेटिभली चार्ज भएर बसिरहेछ। यहाँ कपर रड एक्लै छ, पोजिटिभली चार्ज भएर बसिरहेछ। अनि यहाँनिर हामी यसलाई के भन्छौं? Cu+2 ions are receiving electrons. Receiving electrons means undergoing reduction. So यसलाई हामी भन्छौं half reduction cell. So there is a half oxidation cell on the left hand side and a half reduction cell on the
right hand side, but they are not connected at all. We are just looking at it. अब यहाँ के कथा के छ, if you connect these two electrodes by means of a wire, conducting wire, then you know the potential of a positively charged electrode is always higher. Potential of negatively charged electrode is lower. So electricity, current will flow from positive terminal to the negative terminal. But electrons will flow from negative to positive. Conventional current and electrons, they move in the opposite way. So हामी यहाँ current बाट electrons को कुरा नगरौँ अहिले, टाउकोमा दुख्छ है. So electric current is moving from, अब यहाँ तिमीले एउटा बल्ब लगायो भने that bulb will glow है, current हामीले पायौँ. यहाँ के हुँदैछ, chemical energy is converted into electrical energy, and this is a cell, this is a complete cell now, and this combination of cell is called simple voltaic cell. We are taking an example. This is a Daniell cell. Daniell cell is an example of a simple voltaic cell, where on the left hand side हामीले एउटा शब्द लिन्छौँ, लोन भन्ने शब्द लिन्छौँ. कोरोनाले गर्दा पैसा सकेर अब लोन लिने बेला भइसकेको छ है. लोन हामीलाई पुरा काम लाग्छ. लोन भनेपछि एल भनेको लेफ्ट हो, यो लेफ्टमा छ. ओ भनेपछि अक्सिडेसन है, oxidation is taking place on the left hand side. A भनेपछि anode. Remember, negatively charged electrode is called anode here. In normal electrolysis है, इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ हुँदाखेरि यस्तो हुन्थ्यो नि त. इलेक्ट्रोलाइसिसमा नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोड वाज कल्ड क्याथोड, पोजिटिभली चार्ज इलेक्ट्रोड वाज कल्ड एनोड. कुरा उल्टा छ यहाँ. नेगेटिभलाई चाहिँ यहाँ एनोड भन्छ, किनभने हामीले यहाँ चाहिँ यसको कुरा गरेको नि त, यसको होइन, यसको कुरा गरेको नि त. सो रिमेम्बर, लोन फर्मुलामा एल भनेको लेफ्ट हो, ओ भनेको अक्सिडेसन, ए मिन्स एनोड, दिस होल इलेक्ट्रोड इज कल्ड एनोड, एन्ड एन मिन्स नेगेटिभ, नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोड. यति मात्रै याद गऱ्यो भने पनि धेरै कुरा याद हुन्छ. अब हामीले यो हाफ अक्सिडेसन सेल र हाफ रिडक्सन सेललाई हामीले जोड्यौँ भने के होला, जस्तो यहाँ एस छ प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रोन, जेडएन प्लस 2 एक्वस है. यो यसलाई यहाँ तानौँ हामी, सियु प्लस 2 एक्वसमा छ. यो एक्वस किन लेखेको भन्दा एउटा कन्भेन्सन हो, यसरी लेख्ने एउटा तरिका छ, त्यो हो. तिमीहरूले लेख्दाखेरि बिर्स्यो भने पनि केही फरक पर्दैन. प्लस 2 इलेक्ट्रोन्स, आई एम राइटिङ रिभर्सिबल रिएक्सन बिकज एभ्रिथिङ इज इन इक्विलिब्रियम. जहाँ इक्विलिब्रियम छ यताबाट यता पनि जाने, यताबाट यता पनि जाने. इक्विलिब्रियम स्टेटलाई चाहिँ हामी यो रिभर्सिबल साइन लगाउँछौँ. सो यहाँ आउँछ सियुएस. अब यसलाई हामीले यु नो दिस इज हाफ के भनौँ, अक्सिडेसन सेल. इन्कम्प्लिट छ यो सेल है, हाफ. त्यसै कारण दिस इज हाफ रिडक्सन सेल. यो इन्कम्प्लिट छ, यसलाई हामी जोड्यो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ. जिङ्क सियु प्लस 2 एरो. अब म लेख्दिनँ है, रिभर्सिबल लेख्दिनँ म. अब जेडएन प्लस 2 प्लस सियु, यो रिएक्सन हुन्छ नि त. यो रिएक्सनमा हामीले जेडएन, यो यसलाई त हामी सियुएसओ4 भन्नु सक्छौँ, यसलाई हामी जेडएनएसओ4 भन्नु सक्छौँ प्लस सियु. जेडएनएसओ4 किन भन्नु सक्छौँ, किनभने हामीले यहाँ लिइरहेछौँ सल्युसन. कपर सल्फेट किन भन्नु सक्छौँ, यहाँ लिइरहेछौँ. यो रिएक्सन चाहिँ खास यहाँ घटना हुँदैछ, घटित हुँदैछ यहाँ. यतिभरि सिम्पल भोल्टेज सेलमा हामीले लिएको एक्जाम्पलमा चाहिँ यो रिएक्सन हुँदैछ. जिङ्क इज डिस्प्लेसिङ कपर फ्रम कपर सल्फेट सल्युसन है, बट दिस रिएक्सन विल नेभर कम ब्याक. अब हामीले बाहिरबाट केही लगायौँ भने त ब्याक पनि आउनु सक्छ, तर नेचुरली स्पोन्टेनियसली यो अगाडि मात्रै जान्छ, यो ब्याकमा आउँदैन यो रिएक्सन. विच मिन्स जिङ्क क्यान डिस्प्लेस कपर, बट कपर क्यान नेभर डिस्प्लेस जिङ्क. यहाँनिर कुरा के छ भने, वी कम ब्याक टु द सिम्पल भोल्टेज सेल. यहाँनिर जिङ्क जेडएन प्लस 2 आयो, यहाँ पुरा आयो, सोल्युसन भरियो भने दिस सोल्युसन बिकम्स सेचुरेटेड फुल अफ जेडएन प्लस 2 आइन्स. पुरा जेडएन प्लस 2 ले प्याक हुन्छ यो. यहाँ पनि त्यस्तै छ. फेरि सियु प्लस 2 त गयो, सियु प्लस 2 गयो माथि, अनि यहाँ मुनि उब्रेको SO4 - 2 छ.
कपर सल्फेटको SO4 माइनस SO4 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस यहाँ भयो। यहाँ सल्युसनमा नेगेटिभ चार्ज पुरा प्याक हुन्छ अनि यहाँनिर सल्युसनमा पोजिटिभ चार्ज प्याक हुन्छ। प्याक भइसकेपछि के हुन्छ, अब यो सेलले काम गर्न छोड्छ किनकि फर्दर मुभमेन्ट हुनु सक्दैन। त्यसको लागि हाम्रो एउटा सल्युसन छ, त्यो सल्युसनलाई चाहिँ भन्छौँ हामी सल्ट ब्रिज। यहाँ एउटा ट्युब लगाउँछौँ हामी, ट्युब, यो ट्युब के पनि हैन, ग्लासको एउटा बेन्ड गरेको ट्युब हो। त्यस पछाडि यसमा हामी हाल्छौँ KCl हाल्छौँ, स्याचुरेटेड सोल्युसन अफ KCl हो। KCl त एकदमै आयनिक सल्ट भएकोले गर्दा यो लगभग अलिकति स्याचुरेसनमा पनि पोजिटिभली चार्ज र नेगेटिभली चार्ज आयन्समै हुन्छ। यहाँ कटन प्लग लगाउनु पर्यो, यहाँबाट उम्किनु भएन, कटन प्लग। यस्तो हुँदा के हुन्छ भने Zn+2 ion, the saturation of Zn+2 ions will be neutralized by Cl- ions and the saturation of SO4 minus ions will be neutralized by K+. यो K+ जति यहाँ जान्छ न्युट्रलाइज, Cl- हरू यहाँ जान्छ न्युट्रलाइज। त्यसो गर्दाखेरि यो सेल जुन चाहिँ छ ड्यानियल सेल, सिम्पल भोल्टेज सेल, यो फेरि काम गर्नु सुरु गर्छ। नाउ हाउ क्यान वी रिप्रेजेन्ट द सेल? अब यो सेललाई यसरी दिनरात नक्सा बनाएर त हामी भ्याउँदैन, हामीले त एउटा टेक्निक, एउटा फर्मुला लगाउनु पर्यो। सो हाउ क्यान वी रिप्रेजेन्ट सेल? Representation of cell can be done in this way. See, zinc is becoming Zn+2. Zinc was in solid, oblique sign. Zn+2 was in aqueous solution. Oxidation is taking place. Oxidation भनेको यस्तो, zinc को कति छ 0, Zn+2 कति छ +2, 0 is increased to +2, which means the digit has increased, means oxidation. यहाँ बीचमा तिमीले लाउनु पर्यो दुईटा धर्का यस्तो ठाडो while representing the cell, which indicates salt breeze. यो salt breeze बताउँछ। अब यो salt breeze दिन रात बनाउनु परेन, यो salt breeze यो दुईटा धर्काले रिप्रेजेन्ट गरिहाल्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा Cu+2 was in aqueous solution and due to reduction it became Cu solid. This is called representation of cell. यो अब यहाँ चाहिँ तिम्रो 1 molar, you can write 1 molar over here because you had taken 1 molar of zinc sulfate solution. This is absolutely standard. In this case, you also write 1 molar because 1 molar solution of copper sulfate was taken. Do not ever write 1 molar near or before or after or below ZnS solid because solid substances, they do not contribute to the solution. Their contribution, their activity will be 1. यसको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन सल्युसनमा, खाली आयन्सहरुको मात्रै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। सो यो चाहिँ भयो रिप्रेजेन्टेसन अफ सेल। सो दिस इज अलमोस्ट इक्विभलेन्ट टु द ड्राइङ दैट वी हैव ड्रन हियर। दिस ड्राइङ इज इक्विभलेन्ट टु दिस। नाउ व्हेनेभर वी सी दिस काइन्ड अफ एक्सप्रेसन, वी विल अलवेज थिंक दैट अ सेल इज बीइङ रिप्रेजेन्टेड। नाउ देयर इज अ पोजिटिभ पोटेन्शियल, which means higher potential, and there is a negative potential, which means lower potential. Electric current is moving from positive terminal to the negative terminal, which means from cathode to anode, which means from right hand side to the left hand side. Always follow this loan theory. Do not take loan, but remember loan. अब यहाँबाट पोजिटिभ यो जुन चाहिँ छ हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियल घटायो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो निस्किन्छ EMF of cell. EMF of cell, which means electromotive force of a cell. आज जस्तो हामीले सानो ब्याट्री किन्छौँ, सेल ब्याट्री भन्छ तर ब्याट्री भन्नु हुँदैन, ब्याट्री भनेको कलेक्सन अफ सेल इज कल्ड ब्याट्री। हामीले सानो सेल किन्छौँ टर्च लाइटतिर लाउने, त्यसको EMF अफ सेल हुन्छ 1.5 भोल्ट। त्यहाँ लेखेको पनि हुन्छ बाहिरपट्टि, तर अब हामीले याद गर्दैन त्यति साह्रो। अब हेर्दा हुन्छ यसको कति होला, यसको कति होला EMF of a cell, that we can calculate in a very simple way, but this is very important section, you have to pay attention है। त्यसलाई रिपिट गर, भिडियोलाई लेख, फेरि गर, त्यो तिमीहरूको काम हो। सो यहाँ देखाउँ, यो पार्ट मैले मेटाएँ, अहिले तिमीले याद गर्नु है। EMF of cell, यसरी लेखौँ न, EMF cell, that is भनेर E0 cell हो। E represents EMF and this not 0 represents
एभ्रिथिङ इज इन इट्स स्ट्यान्डर्ड स्टेट। स्ट्यान्डर्ड भने के हो? स्ट्यान्डर्ड त्यो पनि भनिराखौँ है, स्ट्यान्डर्ड इएमएफ। स्ट्यान्डर्ड भनेपछि अल सोल्युसन्स द्याट वी हेभ टेकन सुड बी अफ 1 मोलारिटी। 1 मोलारिटी हुनु पऱ्यो यहाँ, ठिक छ। यो 0.1 मोलार हुनु भएन, यो 0.5 मोलार हुनु भएन, सब 1 मोलारमा हुनु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्डको एउटा कन्डिसन। अर्को, सब्सटेन्सेस सुड बी इन म्याक्सिमम प्योरिटी। सब्सटेन्सहरूले प्योरिटी मेन्टेन गरेको हुनु पऱ्यो। अब त्यो त छैन, भगवानै जानुहोस्। अर्को कुरो, प्रेसर चाहिँ 1 एटमोस्फियर राखेको हुनुपर्छ टक्क्रकै। 1 एटमोस्फियर मिन्स 76 सेन्टिमिटर अफ मर्क्युरी कलम इन अ ब्यारोमिटर। अनि टेम्परेचर चाहिँ हुनुपर्छ 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्भिन हुनुपर्छ। सो 4वटा कन्डिसन्स, 4 कन्डिसन्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर द स्ट्यान्डर्ड इएमएफ हुनुको लागि। स्ट्यान्डर्ड जहाँ पनि आउँछ, स्ट्यान्डर्ड भने कि त 0 आइहाल्छ, स्ट्यान्डर्ड भने कि 0 आइहाल्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड भनेपछि 4वटा कन्डिसन हुनु पऱ्यो। प्योरिटी मेन्टेन हुनु पऱ्यो, 1 मोलारिटी हुनु पऱ्यो सोल्युसन्सको, टेम्परेचर हुनु पऱ्यो 298 केल्भिन 25 डिग्री सेल्सियस, अनि 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनु पऱ्यो। सो यहाँ त्यही छ भनेर विश्वास गर्नु पऱ्यो। यो स्ट्यान्डर्ड हो, स्ट्यान्डर्डलाई अहिले बुझाउँछ है, याद गर है। अब यहाँ चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो? अब यहाँबाट घटाउनु पऱ्यो, यहाँ योबाट घटाउनु पऱ्यो। यसको हायर पोटेन्सियल हो, यसको लोवर पोटेन्सियल हो, यहाँबाट यो घटाउनु पऱ्यो, ठक्कै इएमएफ अफ सेल आइहाल्छ। समस्या यहाँ चाहिँ एउटा डरलाग्दो समस्या छ, डरलाग्दो समस्या छ। आई थिङ्क यु हेभ टु सी इट भेरी केयरफुल्ली। के समस्या छ भने यहाँ चाहिँ हुँदैछ अक्सिडेसन, Zn इज बिकमिङ Zn+2। सो यहाँ हुँदैछ अक्सिडेसन, यहाँ हुँदैछ रिडक्सन, Cu+2 इज बिकमिङ Cu। oxidation, reduction, oxidation, reduction. But according to IUPAC rule, I think you remember IUPAC, it is a international body which decides what conventions should be followed in chemistry all over the world. IUPAC ले चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरूले अक्सिडेसन चाहिँ हेर्दैन हेर्नु, अक्सिडेसन चाहिँ पटक्कै नहेर्नु कसैले पनि, तिमीहरूले हेर्नु रिडक्सन मात्रै, खाली रिडक्सनमा मात्रै हिसाब किताब गर्नु। IUPAC को सिस्टम हो। And the chart of standard electrode potential which is given in your book is also based on reduction potential only. In the table given in your book, table of standard electrode potential, which is nothing but standard reduction potential, because I have already said that reduction is taken as the right convention by IUPAC. You have to see reduction only. You can see the table, it's a small portion of table where you can see the reduction, 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 reduction. हो +2 बाट 0, +1 बाट 0, +2 बाट 0, +1 बाट 0, आफ्नो भ्यालेन्सी अनुसारको सबै रिडक्सन, स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल हो यिनीहरू। अनि भ्यालु चाहिँ यहाँ -0.76 0 भोल्ट यहाँ छँदैछ। जेसुकै होस्, while moving from top to down, it is gradually increasing, ओह्रालो जाँदैछ, बढ्दै जाँदैछ। यो यहाँ हाइड्रोजनको चाहिँ 0 छ, बिकज हाइड्रोजन हेज बिन टेकन एज द स्ट्यान्डर्ड। सो यहाँबाट हेरौँ हामीले, यहाँ के छ हाम्रो, यो Cu+2 / Cu minus Zn+2 / Zn, यो फर्मुला लाउनु पर्यो। यहाँ पनि रिडक्सन, तर यो कहाँ हो, क्याथोड हो। अनि क्याथोडमा के हुँदैछ, रिडक्सन, ठिकै हो, त्यति त मान्छौँ हामी, क्याथोडमा रिडक्सन नै भएको थियो। यहाँ के हो, यो एनोड, एनोडमा चाहिँ हामीले फेरि यहाँ रिडक्सन लेखिदिन्छौँ। रिडक्सन किन लेखेको, एक्चुअली त अक्सिडेसन भइरहेको छ। यहाँ हुँदैछ के त हामी लेख्दैछौँ के, यहाँ हुँदैछ अक्सिडेसन, तर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ रिडक्सन, किनकि भ्याल्युज अफ जिंक in standard electrode potential table is given in the reduction, it is standard। यहाँ हामीले के गरेछौँ, यहाँ रिडक्सनमा दिएको छ, यहाँ रिडक्सन नै लेख्नु पर्यो, यहाँ रिडक्सनमा दिएको छ, यहाँ रिडक्सन नै लेख्नु पर्यो। यहाँ जेसुकै होस्, यहाँ अक्सिडेसन होस्, यहाँ रिडक्सन होस्, हिसाब गर्दा चाहिँ हामीले रिडक्सन सुड बी टेकन एज द कन्भेन्सन। यो फर्मुला लाउनु पर्यो जहिले पनि। क्याथोडमा रिडक्सन भएको, एनोडमा। अब यसलाई जिंकलाई टिपेर यता लगाऊ, यो Zn+2 लाई टिपेर उता लगायो भने यो भ्यालु प्लस छ भने माइनस हुन्छ, चेन्ज हुन्छ।
यो Cu+2 लाई यता लगाऊ, यसलाई यता लगाऊ है, त्यसको मतलब अक्सिडेसन थियो भने रिडक्सन हुन्छ, रिडक्सन थियो भने अक्सिडेसन हुन्छ। सो यसको यताबाट यता, यताबाट यता जाने बित्तिकै यो साइन चेन्ज भइहाल्छ। माइनस छ भने प्लस हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुन्छ। त्यो सबै झमेलामा जानै हुँदैन, यही फर्मुलामा स्टिक गर्नुपर्छ। क्याथोडमा रिडक्सन हुँदैछ, एनोडमा रिडक्सन हुँदैछ, भ्यालुजहरू रिडक्सन चार्टमा देखे हुन्छ, त्यो टक 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 पुट गर, हायर पोटेन्सियलबाट घटाएर लोअर पोटेन्सियलमा जाऊ। यहाँ कति छ कपरको भ्याल्यु 0.34 भोल्ट है, जिङ्कको कति छ माइनस 0.76 भोल्ट। सो यो कति हुँदैछ 1.1 भोल्ट हो, ए 1. अब यो सेल जुन चाहिँ छ सिम्पल भोल्टेज सेल, इट्स स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इज 1.1 volt. This is a positive number which signifies that the chemical reaction Zn plus CuSO4 equal to Cu plus ZnSO4. That equation, that reaction is a very spontaneous. It occurs actually and it's natural. त्यो प्रोसेसमा डेल्टा जी नेगेटिभ हुन्छ, पर्फेक्ट एउटा हुनु सक्ने केमिकल रिएक्सन हो। This is a small table from which we can draw some elementary conclusions. If we are asked to make a cell of zinc and silver couple, then which will remain on the left hand side and which will remain on the right hand side? What kind of chemical reaction will occur? And how will be the representation of a cell? That we'll discuss here. You are taking zinc and silver couple. Of course, yeah, while going down, E naught is E naught of cell, E naught of ions. Standard लेखौँ न, standard electrode potential भन्छ यसलाई, potential हो, अथवा यसलाई अघि नै मैले भने अनुसार स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भनिन्छ। अक्सिडेसनको चान्स छैन, अक्सिडेसन लिनै भएन, तर तिमीहरूलाई कोही बेला एक्जामिनेसनमा क्वेसन पेपरमा कन्फ्युजन सृष्टि गर्नको लागि कोही बेला अक्सिडेसन दिएको हुन सक्छ, त्यसलाई यसो चिन्नु पर्यो कताबाट के आयन्स बग्दैछ भनेर। चिन्नु पनि सजिलै छ नि हो, +2 बाट 0 हुँदैछ घट्यो रिडक्सन हो, केही छैन। +1 बाट 0 हुँदैछ घट्यो रिडक्सन। सो उल्टा भयो भनेदेखिलाई अक्सिडेसन, केही पनि छैन। सो यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अर स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल इज increasing. There are 4 elements over here, 4 ions. Don't think that this is the final list. There is a very big and long list in your book. You can see that we have selected only very important and very common elements. Hydrogen has been given a place over here because hydrogen is the one on which the other values of other ions are based on. हामीले के गर्छौं होला, लेफ्ट कसलाई राख्नु, जिंक र सिल्भर मध्येमा कसलाई राख्नु, लेफ्टमा कसलाई राइटमा राख्नु सेल बनाउँदाखेरि। पहिला हेर्नु पर्यो Zn चाहिँ माथि छ, माथि भएको, माथि हुने बित्तिकै यसलाई लोन फर्मुला लाग्छ, याद गर्नु। माथि हुने बित्तिकै यसको फर्मुला चाहिँ बाँकी तिर्नुपर्ने भइहाल्छ, लोनमा पुगिहाल्छ। सो लोन भनेपछि के हो, लेफ्टमा बस्छ जिंक, अक्सिडेसन हुन्छ जिंकमा। अब सपोजिङ यो कपर र सिल्भर भएको भएदेखि पनि कपर माथि भएकोले गर्दा यसलाई लोन फर्मुला लाग्थ्यो, जो माथि छ त्यसलाई लोन फर्मुला लागिहाल्छ है। अब यसलाई किताबमा चाहिँ यसो गरेर अपसाइड डाउन पारेर राखेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीहरूको चिन्ने काम हो, त्यो मेरो भुल होइन है, यही पाराले हेर्नु पर्यो। सो लोन फर्मुला लाग्छ जिंकमा, यो एनोड हुन्छ अनि यो नेगेटिभ हुन्छ है। सो अक्सिडेसन हामीले हेरौँ न त, अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन, लोन फर्मुलामा अक्सिडेसन हुन्छ भन्दैछ। अक्सिडेसन भनेको मतलब के हो, जिंक विल बी लुजिङ 2 इलेक्ट्रोन्स टु बिकम Zn+2. दिस वाज इन सलिड एन्ड दिस वाज इन एक्वस। यो एकदम ठिक छ, पर्फेक्टली अक्सिडेसन हो। लस अफ इलेक्ट्रोन अलवेज मिन्स अक्सिडेसन। यसलाई हामी हाफ अक्सिडेसन सेल पनि भन्नु सक्छौँ अहिले। अब यहाँ सिल्भर विल बी अन द राइट ह्यान्ड साइड नाउ है, ड्यू टु द फर्मुला द्याट वी हेभ गिभन। राइट ह्यान्ड साइडमा भइसकेपछि यो अक्सिडेसन त हुने कुरा आएन, यसको त के हुन्छ अब, अक्सिडेसनको ठिक उल्टा रिडक्सन हुन्छ। रिडक्सन भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन्स हो। सो गेन चाहिँ कसरी गराउनु भन्दा, पहिला आयन्स छ भने त गेन हुन्छ,
आयन विल बी गेनिङ इलेक्ट्रोन टु बिकम एजी। यो ठक्क रिडक्सन हो। एजी इज रिसिभिङ 1 इलेक्ट्रोन टु बिकम एजी हो। हाफ रिडक्सन यसलाई हामी भन्न सक्छौँ, ठिक छ। तर अब यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन भएकोले गर्दा टु ब्यालेन्स एभ्रिथिङ यो मल्टिप्लाइङ द होल इक्वेसन बाई 2। अब यसलाई यसो गरेर हामीले यसलाई काट्यौँ भने यो अक्सिडेसन र रिडक्सन दुइटै कम्बाइन भयो भने त रिडक्स हुन्छ है। सो यहाँ के छ, जिङ्क प्लस यहाँ के छ 2Ag प्लस एरो, यहाँ के छ Zn प्लस 2 प्लस यहाँ के छ Ag, एकदम ठिक छ हो। यो भयो इक्वेसन। यो सेल, यसलाई सेल इक्वेसन भन्न सक्छौँ हामी, सेल इक्वेसन। वी क्यान राइट द रिप्रेजेन्टेसन अफ सेल। हाउ? जिङ्क was in solid and it became what? Ion in aqueous solution। एकदम पर्फेक्ट छ। यो गइहाल्यो, यो गइहाल्यो हो। अक्सिडेसन लेफ्टमा हुन्छ, लेफ्टमा अक्सिडेसन। अब एनोड सेनोड अहिले नक्सा बनाउला। यहाँ दुईटा धर्का, एज यु अल नो दिस इज अ सल्ट ब्रिज। सल्ट ब्रिजले यता र यता न्युट्रलाइज गर्नु काम गर्छ। अब सिल्भरको के छ, यहाँ यो यतापट्टि लेफ्टमा छ भने यही चलाउनु पऱ्यो। अब दुई चाहिँ नलेख, एजी प्लस हो। यो एक्वसमा छ आयन भएकोले गर्दा, अनि यो चाहिँ एजी सलिडमा छ। सकिहाल्यो। सो दिस इज कल्ड, दिस इज, अनि यहाँ 1 मोलार लेख्यौ, यहाँ 1 मोलार लेख्यो भने झन् सुनमा सुगन्ध हो। अब हामीले बनाउनु पऱ्यो ई नट अफ सेल, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड इएमएफ अफ सेल क्यालकुलेट गर भन्यो भने चाहिँ कसरी गर्नु? अघिको हाम्रो फर्मुला छ। फर्मुला कस्तो छ? ई नट राइटबाट लेफ्ट घटाउनु पऱ्यो, यता राइटबाट लेफ्ट घटाउनु पऱ्यो, किन राइट जहिले पनि प्लस हो, पोजिटिभ हायर पोटेन्सियल। अघि यतापट्टि कपर थियो, यता जिङ्क थियो, अहिले यता सिल्भर छ, यता जिङ्क छ हो। त्यो गर्नु पऱ्यो। सो यहाँ के हुन्छ अहिले, एजी प्लस अब्लिक एजी। यहाँ रिडक्सन छ, रिडक्सन, तर यो हुँदैछ क्याथोड हो। अब यहाँ कन्फ्युज हुनसक्छ बेसी कुरा आएर, तर एकछिन पज गरेर चिन्तन गर्नु पर्यो। यो पढ्दै हेर्दै भिडियो हेर्दै जाँदा सरर बुद्धि पस्दै जाने कुरा होइन, अलिकति टाइम लाग्छ। ई नटमा यहाँ यतापट्टि देब्रेपट्टि के छ, जिङ्क छ। सो Zn प्लस 2 अब्लिक Zn। यहाँ पनि मैले रिडक्सन नै लिएँ, यहाँ पनि मैले रिडक्सन नै लिएँ। यहाँ रिडक्सन मैले किन लिएँ भन्दा रिडक्सन भएको थियो भनेर होइन, यसमा रिडक्सन नै भएको थियो, तर मैले आई एम टेकिङ रिडक्सन बिकज रिडक्सन इज द युजल कन्भेन्सन चोजन बाई आइयुपिएसी, द्याट इज द ओन्ली रिजन। यहाँ रिडक्सन लिएको छु मैले, अनि यो चाहिँ एनोड हो। अब रिडक्सन लिने बित्तिकै मलाई त्यो चार्टको टेबलको भ्यालुज हाल्दा भइहाल्यो। अनि यो तिमीहरूले यो 4वटा त याद भयो अरे पढ्दाखेरि, अरू भ्यालुजहरू कसरी याद गर्नु रातभरि भन्ने सोच्छौ होला। दिएको हुन्छ नि क्वेसनमा, सबै टिप्दै हाल्नु मात्रै हो। क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यहाँबाट टपक्क टिप्यो हाल्यो, त्यति हो। कहाँ हाल्नुपर्ने, दाहिनेको देब्रेमा, देब्रेको दाहिनेमा हाल्दा चाहिँ अन्डा कमाउने चान्स हुन्छ बेसी। सो यहाँ कति हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ हामी त्यहाँबाट त टिपिहाल्छौँ। 0.8 हो है, माइनस हाम्रो छँदैछ जिङ्क, यहाँ कति छ भ्यालु, माइनस 0.76 हो। अब यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अफ अ सेल मेड बाई जिङ्क एन्ड सिल्भर कपल, this is a positive number which indicates that this reaction is a spontaneous reaction. Spontaneous means it can occur, it can take place. Zn plus 2 is reacting with Ag and coming back is not spontaneous, it's not possible, because for that this, the value of this will become negative. अब अर्को कुरो के बताउँछ प्लसले, यो जुन चाहिँ सेल इक्वेसन, यो सेल रिप्रेजेन्टेसन अफ सेल छ, यो एब्सोल्युटली फिजिबल छ। फिजिबल छ, फिजिबल भनेको इट क्यान ह्यापन, इट क्यान अकर भनेको नि त। सो यहाँ नेगेटिभ आयो भने तिमीहरू डराउनु पर्यो। यहाँ भ्यालु नेगेटिभ आयो भने चाहिँ यो सेललाई चाहिँ उल्टा हामीले बिजुली बाँकी दिनुपर्ने हुन्छ। बिजुली उसले दिनुपर्ने हो नि त। हामीले यहाँ केमिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सेल्स भनिरहेछौँ। सो यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट हो। यति गऱ्यो भने एउटा साधारण आयो होला कन्सेप्ट भन्ने मलाई लाग्छ। नाउ द नेक्स्ट वान इज, एन्ड द भेरी इम्पोर्टेन्ट वान,
as per examination point of view, is you are considering 1 molar, 1 molar, 1 molar, 1 molar everywhere, and you are considering 25 degrees Celsius, 25 degrees Celsius everywhere, which means in all these discussions, examples, we have considered standard cells only. Now, what happens if the solution is not 1 molar? What happens if the solution is 0.5 molar or 1.5 molar or something else? What happens? That cell becomes non-standard. And if the cell is non-standard, this equation is not going to work. We need another equation, and that equation is called Nernst equation.